Hello students, welcome to PS Chem Academy. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಅದು ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಚಾಪ್ಟರಿಂದನೂ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. So in this video I am going to give you the most top 6 numerical problems based on this equilibrium chapter. So under that, the first question is like this. They ask you to calculate what is this? They given the following concentration were obtained for the formation of ammonia NH3 from nitrogen and hydrogen at equilibrium 500 Kelvin. Concentration of nitrogen is 1.5 into 10 raised to minus 2 molar, and concentration of hydrogen also they given 3 into 10 raised to minus 2 molar, and concentration of ammonia is also they given. They ask you to calculate the equilibrium constant. Sir, what is this equilibrium constant? ನಿಮಗೆ already ಗೊತ್ತದ. Sir, equilibrium constant andre it is nothing but, so here they ask you to calculate the Kc. Kc is nothing but what it is? Equilibrium constant, right? So first ee tara questions bandre you should write the reaction first. So formation of ammonia anta kelidare. So formation of ammonia, so idu equilibrium ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I will write the equilibrium symbol first. ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, equilibrium symbol ಬರೆದು then you should write the reaction. See, first I will write this. The formation of ammonia ಅಂದ್ರೆ ammonia will be in product side. Sir, ammonia ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ by the combination of nitrogen as well as hydrogen. Nitrogen ಮತ್ತೆ hydrogen ಇಂದ there is a formation of this ammonia. ಸರ್ ಇದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಿ, how many nitrogens are there here? Reactant side 2 nitrogen. Here only 1 nitrogen is there. So therefore I am going to add the 2 here. This becomes 2 moles of ammonia. Sir, ಇಲ್ಲಿ 2 moles of ammonia ಆಯಿತು. Again you should balance the hydrogen. Here I will write 2. So 2 nitrogen. But see, total here 6 hydrogens are there. Here only 2 hydrogens. Therefore I will write the 3 moles of hydrogen. So ಯಾರಿಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ, so then only you are going to get the correct answer for the given question. ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so here this is the concentration of the products raised to their stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient ಎಷ್ಟದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದ. So divided by the concentration of the reactants raised to their stoichiometric coefficient. Reactants ಯಾವ್ಯಾವ? N2 is there, so there is 1 stoichiometric coefficient, therefore here also it is 1. So then concentration of this hydrogen, so what is the stoichiometric coefficient? 3 here. So like this we can define the equilibrium constant. It's very simple. Equilibrium constant is the ratio of the concentration of the product raised to their stoichiometric coefficient divide then concentration of the reactants raised to their stoichiometric coefficient. Then it's very simple. You should add the respective values. So what they given here? The concentration of ammonia they given here. How much they given? 1.2 into 10 raised to 2. You should put the value 1.2 into 10 raised to minus 2. So then they already given the ಇದ್ರದ್ದು concentration of N2 ಕೊಟ್ಟಾರ. how much they given? 1.5 into 10 raised to minus 5. ಅದನ್ನೇ ಬರಿತೇನೆ ನೋಡಿ, 1.5 into 10 raised to minus 2 ಬರಿತೇನೆ. then concentration of water H2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 3.0 into
10⁻², raised to ನೋಡಿ ಸ್ಟೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 3 ಅದ, raised to 3 ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀತೇನೆ. 1.2 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು 1.2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ 1.2 ಇಂಟು 1.2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ನೋಡಿ 1.44 ಬರ್ತದೆ ಅದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 1.2 ಇಂಟು 1.2 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 10⁻²² ಅದ, 10⁻²ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 10.4 ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 10.4 ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಗ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡಿ. ಏನು ಬರಿಬೇಕೀಗ? ಎಸ್. ಸೊ 1.2 1.2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದ್ದು? 1.44 ಇಂಟು 10⁻² ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 2s 4 ಆಯಿತು, -4 ಬರೀತೇನೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.5 ಇಂಟು 10⁻². ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು 3 ಅದ, 3ನ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಇಂಟು 27 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಟು 10⁻⁻6 ಬರ್ತದೆ. So if you calculate this, so you are going to get the answer is around 355.5. There is no unit, you should remember. Simple. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ so definitely you will get around 4 marks. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. So according to that reaction you should write the Kc means equilibrium constant, then simple calculation ಮಾಡಿದ್ರೆ definitely will get around 350.5. This is the first. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so they given the question like this: hydrolysis of sucrose gives glucose plus fructose. They given equilibrium constant, that is Kc, for the reaction 2 into 10⁻13 at 300 Kelvin. Calculate the change in free energy, delta G naught ಅಂದ್ರೆ change in free energy at same temperature, that is 300 Kelvin ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್. ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಗಿವನ್? Kc ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇ ಗಿವನ್. ಸರ್ Kc ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? Kc is equal to ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ is 2 into 10⁻13. So then they given temperature also. Temperature, how much they mentioned? 300 Kelvin. So then what you have to calculate? Change in free energy you should calculate. So for this we have a formula. ಯಾವುದ್ರಿ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ is equal to minus RT ln Kc, minus RT ln Kc. ಸರ್ ಇದು ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲ್ಯಾನ್ ಇಂದ ನೀವು ಲಾಗಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಸಿಂಪಲ್, ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2.303. ಸೊ RT log Kc. ಓಕೆ, ನೋಡಿ Kc ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, T ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಇದೇನ್ರಿ ಇದು ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆರ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. 8.314 ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 8.314 ಕಿಲೋ Kelvin per mole it is. You should remember. So this is wait ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತದ ಎತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಜೋಲ್ಸ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಜೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ.
delta G naught is equal to minus 2.303. R value ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, you should remember that is 8.314 into ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತಾ 300 ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಲಾಗ್ ಕೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟದ ಇಲ್ಲಿ 2 into 10⁻13 ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ 2.303 8.314 300 ಲಾಗ್ 2 into 10⁻13 ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2.303 ಅದ ಇಂಟು 8.314 ಇಂಟು 300 ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಈಗ ನೀವೊಂದು ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದದು? ಲಾಗ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು? ಲಾಗ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ ಎ ರೇಸ್ ಟು ಬಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನು ಬರೀತೀರಿ ನೀವು? ಬಿ ಲಾಗ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಿದು? ಲಾಗ್ 2 ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಲಾಗ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ 10⁻13 ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಅದು 2.303 ಇಂಟು 8.314 ಇಂಟು 300. So if you do this much, you are going to get 5744.14 ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಾಗ್ 2 ಈಸ್ 0.3. ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಲಾಗ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಲಾಗ್ ಎ ರೇಸ್ ಟು ಬಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 13 ಲಾಗ್ 10 ಬರ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಈಗೇನಾಯಿತು? 5744.14 ಇದು 0.3 ಅದ. 13 ಲಾಗ್ 10 ಈಸ್ 1. ಸೊ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಂಟು 13.3 ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 76,379 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು, ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಸೊ ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ 76,397 ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಹಿಯರ್? ಜೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಜೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನ 1 2 3 ಬೇಡ, ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ, 7639 ಜೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್, ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲೇನು ಇನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲದ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಏನು ಹೆದ್ರು ಜರೂರತ್ತಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಈಸ್ 3.8 ಇಂಟು 10⁻³ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸರಿ, ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್? ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಪಿ ಹೆಚ್. ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಹೆಚ್? ಪಿ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ? ಈಗ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು. ಸರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮ್ ಆಫ್, ಬರೀಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪಿ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ದೇ ಗಿವನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಪಿ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, 4 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 3
0.8 ಇಂಟು 10⁻³ ಅದ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆವಾಗಲೇ. ಸೊ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಾಗ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಲೊಗಾರಿಥಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಲಾಗ್ ಎ ರೇಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಿ ಲಾಗ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಲಾಗ್ 3 3ನ 3.8 ಲಾಗ್ 3.8 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ 10⁻³ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ಲಾಗ್ 3.8 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 0.58 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್? 0.58. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನೇನಂತ ಬರೀತೇನೆ ನಾನೀಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ -3 ಲಾಗ್ 10 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದ್ದು -0.58. ಇದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅದ, ನೆನಪಿರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ -3 ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲಾಗ್ 10 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಇದೆಷ್ಟು ಬಂತು? ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 0.58 -3 ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ -2.42 minus into minus plus. So therefore the pH of this soft drink is 0.4. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ pH of the soft drink 0.42 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೆದರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ acidic or basic ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 2.42 ಅಂದರೆ less than 7. ಸೊ because of that reason this is acidic in nature. So simple, you should remember. So ಇಲ್ಲಿ what is the formula? You should remember this one. pH is equal to minus logarithm of H plus ions. Right? Very simple is the problem. Okay, the fourth problem. ಇದರಲ್ಲಿ they ask based on the ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಜನವರಿ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ನೀವು JEE ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು, ನೀಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ET JEE ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ A2H3 ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೈದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ವಾಟರ್, ಅಂದರೆ ಇದ್ರಾಗ ಯಾವುದೂ ಅಯಾನ್ಸು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ A2H3 ದೇ ಗಿವನ್. ಸೊ ನಮಗೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ. ಸರ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀದು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, A2X3 ಕೊಟ್ಟಾರು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ A ಆ್ಯಂಡ್ X ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. A I will write and I will write X here. A I will write and I will write the X. You should write this A as well as the X ಬರೆದ್ವೀಗ. ಸೊ A ಎಷ್ಟಿದಾವ? 2 A ಇದಾವ. ಅದೇ 2 A's will be like this. How many X are there? 3X. ಇದು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ A ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ A ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ಸು? +3. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟದ? -2 ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್? ದ KSP ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್. ಸರ್ KSP ಅಂದರೆ ಏನದು? ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸರ್ KSP ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸರ್ ನೋಡಿ, KSP ನಾನು ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ KSP ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ರೈಟ್? ಸೊ KSP ಅಂದರೆ ಏನದು? ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. K ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು S ಮತ್ತು P ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು.
right? Okay, so KSP of this reaction we should write. Sir, ಏನು ಬರಿಬೇಕ್ರಿ KSP ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, again it is very simple. The solubility product is defined as the product of concentration of the reactant raised to their stoichiometric coefficient. Reactants only. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಏನು ಬರಿತೀನಿ ಈಗ, ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ A3+ ಬರದೆ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟು 2, ಮತ್ತೇನು ಬರಿತೀನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು -2, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇಸ್ ಟು 3 ಬರ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು, 1.1 × 10⁻⁻23 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ what we have to write? S is the solubility. If S is the solubility of this given compound, S is the solubility of given compound ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನೇನು ಬರೀತೀರಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ A3+ ಅಥವಾ +3 ಬರೆದ್ರೆ ಇದರ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದು 2 moles ಅದ 2S ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ X2 ಮೈನಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ 3 ಅದ, ಇದ್ರದ್ದು ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು S, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಷ್ಟು S ಆದ್ವಲ್ಲಿ 3S, ರೈಟ್? ಸೊ therefore the KSP is equal to ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ A3+ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನದ ಅದ್ರದ್ದು ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ 2S ಹೌದಾ, ರೇಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2. ಇನ್ನೊಂದು ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ X2 ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಏನದು 3S ಅದ, 3S ರೇಸ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ 2 ಅದ, -2 + 2 ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2S ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತದು 2S3, ಇಲ್ಲಿ 2S ಇದು 3S3 ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 4S² ಇಂಟು 3³ ಅಂದರೆ 27S³ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದು 27 ಇಂಟು 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ 108S ರೇಸ್ ಟು 5 ಆಯ್ತು. KSP ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಗಿವನ್ 1.1 × 10⁻⁻23 ಕೊಟ್ಟ. ನಮಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಸ್ 1.1 × 10⁻⁻23 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 108 ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಬರಿತೀನಿ ಈಗ ಟೋಟಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ S5 ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ 1 × 10⁻⁻25 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ದ 5th ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟು 5th ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 1ದ 5th ರೂಟ್ ಅಂತಂದರೆ 1 ಬಂತು. ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು 10⁻⁻25 1/5 ಇದು ಅಷ್ಟೇ 1/5 ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್. ಇದು 1ಇಂದ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 1 ಬರ್ತದೆ ಇಂಟು 25 5 25 ಇತ್ತು 10⁻⁻5. ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂರೋ ಜರೂರತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಹಿಯರ್, ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ಸಿಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. ನಾನು ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ KSP ಬರ್ಕೊಂಡೇನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ. ಇದ್ರದ್ದು A3+ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು 2S ಯಾಕೆ ಬಂತಿದ್ದು 2 moles ಅದ. ಇದ್ರದ್ದು ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ S ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಇದು 3S ಆಯಿತು. ಆ 2S ಮತ್ತು 3Sನ ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, 2S² ಆಯಿತು 3S³ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟಾಯಿತು. S5 S value will be this much. So definitely this is very simple and you will get around. The next problem is like this. So here in this problem they ask the question based on the relation between Kc and Kp. So here
the question is ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ? 2 moles of NaCl and 2 NO plus Cl2, the value of the equilibrium constant, that is Kc, they given, and they ask you to calculate the Kp. So for this you should remember the relation between Kp and Kc. Sir, what is the relation between Kp and Kc? ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಷ್ಟೇ you can solve this type of questions. ಅದು ಯಾವುದು, what is the relation ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so here the Kp is equal to Kc into RT raised to RT raised to delta Ng, right? So where Kc is equilibrium constant, R is gas constant, T is temperature, so the delta Ng, it is nothing but the number of difference in the gaseous products minus gaseous reactants. ಏನಿದು gaseous products minus gaseous reactants. So this is called as delta Ng, right? So first you should write the given reaction once again. So what is the given reaction? 2 moles of NaCl. So whenever, see, this is very important, this is gas, then 2 moles of NO gas is there, so plus Cl2 gas. Now first we should calculate the delta Ng value. So delta Ng value ಹೆಂಗೆ calculate ಮಾಡಬೇಕು? First you should write the gaseous products. Gaseous products ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, this is also gaseous, this is also gaseous. Here 2 NO is there, 1 Cl2 is there, 2 plus 1 is total 3. So how many gaseous reactants are there? So total you have 2 reactants, 3 minus 1 is total 1, it is 3 minus 2 is 1. So now you should substitute all the given values in a given relation. The Kp is equal to Kc. What is the Kc value? Here they given Kc is 3.75 into 10 raised to minus 6. What is the R value? 8.314 into, what is the T value here? How much they given? 1096 Kelvin they given. So raised to how much it is? 1. So if you calculate it, so you are going to get around, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಇದು, ಎನಿ ದಿಸ್ ರೇಸ್ ಟು 1 ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 0.0332. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Kp ಆ್ಯಂಡ್ Kc ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಿದೆ. The relation between Kp and Kc is very very important. Remember, this is most important one. Remember, this is. Next question is like this. So in the sixth problem, this problem is very important. So because this is there in your NCERT, I mean model question paper dalli ide question kelidare. ಆಮೇಲೆ ಇದು NCERT solved examples ಅದ. ಸೊ ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಈಗ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಅದ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Kp ಫಾರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೇ ಗಿವನ್ 3, ದೆನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ PCO2 ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ PCO ದೇ ಗಿವನ್, and the pure graphite is also present. ಇದು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ CO and CO2 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಗಿವನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನದ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸರ್ ಗಿವನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ, CO2 ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 moles of carbon monoxide. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಲೆಟ್ X be the decrease in pressure. Let X be the decrease in pressure ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಬರ್ದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್
ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? CO2 ಎಷ್ಟದ? 0.48 ಅದ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಬನದ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಪ್ಯೂರ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ 1 ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋ ಜरूरत ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ 2x ಎಷ್ಟು, ಐ ಮೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ 0 ಇತ್ತಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಿರೋದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸರಿ, ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಸರಿ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅದ್ರ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಟುಕ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ನಮಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗದೆ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗದ? ಎಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗದ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕೆ ಪಿ. ಈಗೇನು ಕೆ ಸಿ ಬರೀತಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೆ ಸಿ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಈಗ ನಾವೇನು ಬರೀತೀವಿ? ಕೆ ಪಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? PCO ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೇಸ್ ಟು ದರ್ ಸ್ಟೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ PCO2. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯು ಶುಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. KP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಗಿವನ್? 3 ದೇ ಗಿವನ್. ಸೊ ದೆನ್ P ಆಫ್ CO2 ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಎಷ್ಟದ? 2x ಅದ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ 2x² ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ PCO2 ಎಷ್ಟದ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ? 0.48x ಅದ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸರಿ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, 3 ಇಂಟು 0.48 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x² ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 4x² ಆಯ್ತು ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ 3 ಇಂಟು 0.48 ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? 1.44 ಸಿಗ್ತದೆ ಮೈನಸ್ 3x ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4x². ಇದನ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ನಮಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಳಿತದೆ. ಅದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ 4x² ಪ್ಲಸ್ 3x ಮೈನಸ್ 1.44 ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೈಟ್. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ b² ಮೈನಸ್ 4ac ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2a. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ a is 4, b is 3, c is minus 1.44 ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅದ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಮೈನಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟದ? 3² ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು ಎ ಈಸ್ 4, ಸಿ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 1.44. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ how much it is? 2a. a is how much? 4. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 0.33 ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ರೈಟ್. ಸೊ ನಮಗೀಗ ಏನು ಬೇಕೀಗ? ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ partial pressure ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ CO2 ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದಂತ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ PCO2 ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತದು? 0.48
ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಹೌದಾ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ 0.48 ಮೈನಸ್ 0.33 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆಫ್ PCO2 ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟದದು 0.15 ಬಾರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದು, ಪ್ರೆಷರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಬಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, CO, PCO ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಎಷ್ಟದ ಇಲ್ಲಿ 2x ಅದ. ಸೊ 2x 2 into 1.44, 2 into how much it is 1.44, right? ಸಾರಿ 1.44 ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟದು 0.33, ರೈಟ್. ಸೊ 0.33 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0.66 ಬಾರ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನಮಗೆ ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತದೆ, ರೈಟ್. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು. CO2 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 0.48 ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಷ್ಟೇ ಬರ್ದೆ ನಾನು. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರು ತೊಗೊಳ್ರಿ, ವೈಯರು ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗತ್ತೈತಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೈತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ತೊಗೊಂಡೇನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೈತಿ ಮೈನಸ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೈತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ 2x ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು KP ನೀವು ಬರೀತೀರಿ ಯೂಶುವಲ್ಲು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಒನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡೇನೆ ಅಂದರೆ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಅಂದರೆ 0.33 ಬರ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಆಫ್ CO ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ CO2, ರೈಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾಳ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತದೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ವಿಡಿಯೋ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.